In the Buddhist Society of India, this program is continuing. The program is Shibir. The Shibir is of 10 days. We have started our Shibir on 4th date and it is continuing today even. First of all, there we got many changes in our lives. Like we used to be not disciplined, we used not to work properly, but after getting this shiver and after knowing our Buddhism, we have totally changed. We are now disciplined. Now we are concentrating on our works and we are concentrating on ourselves. We are concentrating on our habits. There are many dirty habits that we used to perform daily, but now after knowing about Buddhism and Buddha, we are not now we will not do anything dirty things in our daily life. As we are totally 27 members and everyone has taken the promises of Panchashil. There are 10 Panchashils in our Buddhism. There are totally dependent on our life. We have taken the promises and we will continue in this towards our whole life. So we take promise again towards Buddha that we will follow our Panchashil. Thank you. నా పేరు రుత్విక్, నా ఊరు వానల్పాడ్, మండల్ బైన్సా, జిల్లా నిర్మల్. నేను ఈ శిబిరంలోకి వచ్చినాక నా పేరు సారేపుత్త. నేను ముందు చాలా ఆగం చేసేవాడిని. మా అమ్మ చెప్పిన మాటలు వినకపోయేవాడిని. నా బాడీని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయేవాడిని. ఈ శిబిరంలోకి వచ్చాక నా బాడీని చాలా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను. మైండ్ని చాలా కూల్గా చేసుకుంటున్నాను. మాకు చాలామంది సేవ చేస్తున్నారు. అన్నదానం కూడా చాలామంది పెడుతున్నారు. శిబిరం 10 రోజుల నుండి 4th డేట్ నుంచి 13th డేట్ వరకు నడుస్తుంది. చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఓన్లీ చిన్న పిల్లలకే. ప్రతి సంవత్సరం పెడుతున్నారు. భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ ఆధ్వర్యంలో ఈ శిబిరం నడుస్తుంది. ఏం ఖర్చులు ఏం అడగట్లేరు. అంతా ఫ్రీగానే చెప్తున్నారు. చాలా బాగా చెప్తున్నారు. మైండ్ని కూల్ ఉండేటట్టు చెప్తున్నారు. రోజు అవును, 3 పూటలు భోజనం పెడుతున్నారు. ఫ్రూట్ పెడుతున్నారు. అవును అవును అవును. ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి శిబిరంలో కూర్చోపెట్టాలి. నా పేరు నిహాల్. నా ఫాదర్ పేరు గోజారాం. నేను బైన్సా నాది సిద్ధార్థ్ నగర్. నేను ఈ శిబిరంలో వచ్చాను. ఇక్కడ వచ్చినాక నా పేరు ధమ్మబోధి. ఇక్కడ నేను బాగా అల్లరి చేసేటోన్ని. ఇక్కడ వచ్చినాక నాకు అర్థమైంది ఎట్లుండాలో. పంచశీల్ పాలన నా పేరు హెచ్ సిద్ధార్థ్. నేను దోడాపూర్లో నేనుంటాను. దోడాపూర్ పల్లెటూరు. నేను ఈడ శిబిరంలో కూర్చున్నాను. ఎందుకంటే నేను ముందు చాలా ఆగం ఉండేటోని. ఇప్పుడు నేను శిబిరంలో కూర్చున్నప్పటి నుంచి నేను చాలా శాంతిగా నేను అయిపోయాను. ఎందుకంటే
మేము దాషీల్ పంచశీల్ పాలిస్తాము ఇక్కడ. అందువల్లనే నేను చాలా శాంతిగా మార్చేశాను. భారతీయ బౌద్ధ మహాసభలో నడుస్తున్నది. ఈ 10 రోజులు. ఇది బైన్సా జిల్లా, బైన్సా మండల్, శాస్త్రీనగర్లో ఆనంద్ బుద్ధ విహార్లో జరుపుకుంటున్నాము. साधू साधू. माझं नाव सम्यक, माझं गाव भैंसा, सिद्धार्थनगर गल्ली. पप्पाचं नाव शिवाजी. माझं नाव शिबिरमध्ये ठेवलेले संघसेवक. इथं शिबिरमध्ये पहिला मी लय आगम होतो. आगम असतो आली मी काय बी आगम काय बी करत होतो. शिबिरमध्ये बसतो आली. आता आगम नाही, माइंड पूर्ण फ्रेश आहे. फ्रेश राहिला. मेडिटेशन, दशशील, पंचशील, 8 शील ते पूरा पालन करलेला. गौतम बुद्ध म्हणले होते बघा, या मेडिटेशन मध्ये शांती मिळते म्हणून. मिळाली की तुम्हाला? हो. किती दिवसापासून चालू आहे शिबिर? 4 दिवसापासून तर 4 तारखेपासून तर 13 तारखेपासून चालला. तुमच्या गुरुचं नाव काय? बुद्ध घोषक. जय भीम, नमो बुद्धाय. माझं नाव अनिकेत भालेराव. मी राहणार भैंसामध्ये, शास्त्रीनगरमध्ये. या शिबिरात बसल्यानं नाव माझं धम्मवंश. या शिबिरात पहिलं मला काय बी माहीत नव्हतं. आतापासून बुद्धाचं काय जीवितमध्ये काय काय घडलं जीवितामध्ये पुढलं माहीत व्हायला. अजून माझ्या बॉडीला मी कंट्रोल करून घालू शकलो. पहिलं काही घरी मम्मी सांगलं तर कामं ऐकत नव्हते पूर्वी जण. मी मम्मी सांगल्यान आजपासून धम्माचं पालन करतो. धम्मामध्ये काही जरा पालन कराय काही ते शिला राहतात, पंचशिला, त्याचा पुरेचा अर्थ केलो. अर्थ करून खोटं बोलणार ते पुरेचा अर्थ करून जीवनात काही पालन करतो. ते राहायला गेल्या जीवितात काहीच करू शकणार. त्यासाठी आलो इथं शिबिरमध्ये घेतलो शिबिर. माझं गुरु पहिलं नाव तुमचं अंकित आहे. शिबिर मध्ये आलं अंकित नाव ठेवायला का? घरचं नाव काही अलग राहते, इथं काही अलग ठेवा. चेंज करू शकतात का नाव? कन्फर्म? हो. 10 दिवस काही घरचे संग रिश्ता तोडल्याने राहते. पुन्हा काही बी कराय घरी राहाय जमते, माता तेवढं जाय जमना. या शिबिरामुळं मला छान शांत राहू शकायचं मला म्हणता. कंट्रोल करायचं मला माझ्या बॉडीला. तेवढंच. आई बाबाची ध्यानाने काय करता तुम्ही? ध्यानच आहे ना. तेवढं छान पुरे जण सेवा करतात. पुरे इथं संघ राहतात तेच काही माता पिताने राहतात, त्याचा संघच राहता. पुरे गल्लीचेच राहतात जास्त. जय भीम, नमो बुद्धाय. నమో బుద్ధాయ. జై భీమ్. నా పేరు మీనా అల్లకొండే గౌతమ్. మా బాబు బన్నీ ఈ శిబిరంలో కూర్చోపెట్టాను. చాలా మార్పులు వచ్చాయి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం ఇలాగే అందరూ పిల్లలు తల్లిదండ్రి తీసుకొని వచ్చి శిబిరంలో పాల్గొనాలని ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రిని కోరుకుంటున్నాము. చాలా పిల్లల్లో చాలా మార్పు వస్తుంది. మాకు కూడా చాలా సేవ చేస్తున్నాం. మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రి ప్రతి ఒక్క విహారంలో వచ్చి పిల్లల్ని తీసుకొస్తే చాలా మార్పు వస్తుంది. ప్రతి తల్లిదండ్రి రావాలని అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. జై భీమ్.
అమ్మాయి వాళ్ళ ముందు ఎలా ఉండదు మీ కొడుకు, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ముందు బాగా కొద్దిగా ఇది ఉండే సార్, ఇప్పుడు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా మార్పులు వచ్చాయి. మా గల్లీ పిల్లలు సుఖ చాలా మంచిగా 10 మంది పిల్లల దాకా కూర్చున్నారు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరిని మార్పు వచ్చింది, ఇంకా మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఎందరు తీసుకున్నారు ఈ శిబిరంలో? 8 మంది పిల్లలు ఉన్నారు మా గల్లీ నుంచి. అవును, శాస్త్రీనగర్, బైన్సా శాస్త్రీనగర్, బుద్ధ ఘోష్ బంతేజీ ఉన్నారు, చాలా మంచిగా చెప్తున్నారు వాళ్ళకి. అలాగే ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రి ప్రతి ఒక్క పిల్లల్ని తీసుకొని రావాలని ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రిని మేము కోరుకుంటున్నాము. ప్రతి ఒక్కరికి జైభీం చేసి చెప్తున్నాము, ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రి రావాలి, సిగ్గుపడకండి, ఎవ్వరు మన కులం గురించి తక్కువ అనకూడదు, ప్రతి ఒక్కరు రావాలి, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ముందరొచ్చి మన కులం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, మన కులం పేరు చాలా పెద్దగా కావాలి. ప్రతి ఒక్కరు సిగ్గుపడుతున్నారు, కొందరు సిగ్గుపడకూడదు, ప్రతి ఒక్కరు రావాలని అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. జై భీమ్. ఈ శిబిరంలో మీ కొడుకు వేసిన తర్వాత ఏమైనా ఫీజులు ఏమైనా అలాంటి ఉన్నాయా? ఏం లేవు సార్, ఫీజులు లేవు, ఏం లేవు, మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు. మొత్తం ఎవరు అడుగుతలేరు సార్, మొత్తం ఫ్రీయే. ఓన్లీ రావాలి, మనం మన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి, మొత్తం అక్కడిని వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు, చాలా జాగ్రత్త చూసుకుంటున్నారు. ఎవరికైనా ఏమన్నా బాధ వచ్చినా హాస్పిటల్ తీసుకుపోతున్నారు, అందరూ చాలా మంచిగా చూసుకుంటున్నారు పిల్లల్ని. ఏం బాధ వచ్చినా మేము మహిళ కూడా చూసుకుంటున్నారు, మా శిబిర్ ఎవరు పెట్టారో వాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. संगीता अंबादास गडपाळे, आमचा पुत्र सचिन गडपाळे. आमचं सचिन शिबिरमध्ये बसले तसा चेंजेस झालेले आहे. आम्ही पण शिबिरमध्ये शिबिर बसल्यानंतर आमच्या घरात परिवर्तन आलं, पण आम्ही लेकराला सुधारण्यासाठी आम्ही शिबिरला बसवल्या. त्याचे पण सुधारण्याचं कोशिश करायला, तर बी चेंजेस आलेत. आमच्या घरामध्ये मुलगा शांतच राहते. आज 6 महिन्यापासून बी इथं विहारामध्ये येऊ लागलेत, आल्यापासून चेंजेस झाले. हां, आपल्या बुद्ध धर्माच्या बाऱ्यामध्ये आम्ही सुधारले आता थोडं घरामध्ये. पहिलं देवाची पूजा करत होत्या, आता पण काही करत नाही, आम्हाला ते ध्यानात पण येत नाही. आम्ही शिबिर बसले तसं सुधरून गेल्या. हर एक मायबाप लेकराला सपोर्ट करावं की विहारला वाट लावायचं कोशिश करावं. आपल्या मुलाला पाठवल्यानंतर आपण सांगणारे आपल्याला असता, आपण घरामध्ये ठेवून घेणं फार गलत गोष्ट आहे. आपल्या लेकराला किती ज्ञान देण्यासाठी मोहरे आले, आपण पण त्याला यूज करून घ्यावं. आपल्या लेकराला जिंदगीला कसं राहावं, काय राहावं इथं येऊन शिकून घेतात. त्यामुळे आपण बी सपोर्ट करावं, आपल्या गल्लीमध्ये पुन्हा आपण सुधराव, आपल्या लोकांना पुरेला सांगाव, त्यानं पण परिवर्तनामध्ये सुधराव. म्हणून मी म्हणून घेतो जय भीम, नमो बुद्धाय. నమో బుద్ధాయ్, జై భీమ్. నా పేరు పాండురంగ, నేను శాస్త్రీనగర్ నివాసిని. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ శ్రామనేర్ బాల శిబిరాన్ని అక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ శిబిరం ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నామంటే, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎప్పుడైతే 14 అక్టోబర్ 1956లో ఈ ధమ్మాన్ని మనకి ఇచ్చారో, అప్పటి నుంచి ఇంతవరకు కూడా ప్రతి ఇంటికి ధమ్మం వెళ్ళలేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పౌరుడు బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించి దేశాన్ని ఒక కొత్త రూపంలో మార్పాలని, మన చెడు అలవాట్ల నుంచి దూరం పోయి బౌద్ధ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అక్కడ నిర్వహిస్తున్న ఈ భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ ఆధ్వర్యంలో గాయక్వాడ్ సార్, రమాయి మహిళా మండల్, భీమ్సేన యూత్ చాలా కష్టపడుతున్నారు. పిల్లలు ఒక లైఫ్లో ఈ ప్రతి విలేజ్లలో అక్కడికి వెళితే చెడు అలవాట్లతో చాలామంది చెడిపోయారు. కాబట్టి ఈ అలవాట్ల నుంచి బయటపడాలంటే ఇలాకు బౌద్ధ మతమే ఒక మార్గము. కాబట్టి బౌద్ధ మతానికి స్వీకరిస్తే, బౌద్ధ మతం అంటే ఈ మతం
మనం ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో అతను ఒక మనిషిలాగా జీవిస్తాడు. ఒక ప్రతి ప్రాణి మీద వాడు ప్రేమతో చూస్తాడు. ఈ సృష్టిని ప్రేమతో చూస్తాడు. జలకే తలకే ఔర గగనకే సభి ప్రాణి సుఖి వైరే, అంటే ప్రతి ఒక్కరు సుఖంగా జీవించాలా. బహుజన సుఖాయ బహుజన హితాయ లోకానుకంపాయ అతాయ హితాయ సుఖాయ, అంటే ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా ఇక్కడ సుఖంగా ఉంటుంది. అది కేవలం బౌద్ధ మతం మాత్రమే. కాబట్టి ఈ పిల్లల నుంచి బౌద్ధ మతం గురించి ఒక అవేర్నెస్ వస్తే పెరిగితే రేపటి నాడు వీళ్ళు కూడా ఈ దేశాన్ని మన సమాజాన్ని మంచిగా చూడే ఒక విధంగా వాళ్ళు తయారవుతారు. కాబట్టి శిబిరానికి వచ్చే ఖర్చులు దానదాతలు కూడా కొందరు ఉన్నారు మన దగ్గర. ఇప్పుడు ఈ శిబిరానికి ప్రతిరోజు 10 వాటర్ బాటిల్స్ ఒక పేదవాళ్ళ కుటుంబం నుంచి వాళ్ళ పరత్వారాన్ని ఉన్నారు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. తర్వాత శిబిరాన్ని మీరు దాతల ద్వారా నడిపిస్తున్నారు, వాళ్ళే వచ్చి ఇస్తున్నారు, మేము అడగటం లేదు ఎవరికి కూడా. మళ్ళీ తర్వాత విజయ్ పవార్ సార్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మా బాటిల్ ఇస్తాని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు గడపాలి సార్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా భోజనం ఇస్తాని. అంటే కొందరు మేము ఎవరిని అడగటం లేదు, వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళతో మేము ముందరికి వస్తాము, మేము సాయం చేస్తాము, మీరు చెయ్యండి సార్ అని అంటున్నారు. అంతలోనే ఇప్పుడు మా గల్లీ వాళ్ళు మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో సార్ వీళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు. అక్కడ ప్రతిరోజు ఈ పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల లెక్క వాళ్ళు చూస్తున్నారు. కాబట్టి నేను ఒక చెప్పే విధానం అంటే ప్రతి విలేజ్ నుంచి ప్రతి మన ఎస్సీ క్యాస్ట్ నుంచి ఎక్కువ శాతం అయితే బౌద్ధ మతానికి చేర్చుకోవాలా. ఎందుకంటే మనకు ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన మతమే బౌద్ధ మతము. ఈ మతంలో మనము చేరాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. చెడు అలవాట్ల నుంచి బయటపడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎడ్యుకేషన్ వైపు వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే సార్. ఫైనల్గా ఇది ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో బౌద్ధ మతం అనేది మీరు చూస్తున్నాము, 1 టైం భోజనం అని చెప్తున్నది. అవును. ఇందులో ఏదైతే కొందరు మాంసాహారం కూడా తినచ్చా తినలేదు, సారీ నేను అట్లా అడగడం తప్పు కాదు, క్షమించండి. చాలా మంది బౌద్ధ భిక్షులు వాళ్ళు చికెన్ మటన్ పెట్టినా తింటారు అని కొన్ని విన్నామండి. ఓకే, కొన్ని గ్రంథాలకు కూడా ఏం రాసింది ఉన్నదంటే మీరు ఎవరింటికైతే పోయి భిక్షని అడుగుతారో వాళ్ళు ఏది వండితే అది ఇవ్వాలా, కానీ మనం అడగకూడదు. అది మాంసం ఉండొచ్చు, లేక పాసిపోయిన అన్నం కూడా ఉండొచ్చు. అసలు హింసలు చేయరాదని చెప్తారు కదా, అవి చెయ్యము కదా. ఎవరు చేస్తున్నారు? వాళ్ళు వడ్డించే వాళ్ళు వడ్డిస్తున్నారు, కానీ వీళ్ళు పోయి కోసుకొని తినటం లేదు కదా సార్. ఓకే ఓకే. మనం పోయి ఎవరికైనా ఇలా ఒక కోడిని కోసి మాకు పెట్టాని భిక్షులు అడగటం లేదు కదా. ఇప్పుడు అది పాపం పుణ్యం మనకు, భిక్షులకు కాదు. వాళ్ళు ఏమైనా తినచ్చు, వాళ్ళు మీరు ఏదైనా మీరు దానం చేస్తే వాళ్ళు తినచ్చు, దాంట్లో ఎలాంటి పొరపాటు లేదు. అది ఓకే ఓకే ఓకే. ఫైనల్గా మీరు కాబోయే ఎవరైతే తీసుకుంటారో భిక్షాదారులు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకు మీరు మీ తరపు నుంచి మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వబోతున్నారు? మా మెసేజ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతిరోజు విహారానికి వెళ్ళాలా, బౌద్ధ సిద్ధాంతాన్ని వీళ్ళ సమాజానికి చెప్పాలా, మనం కూడా అది పాటించాలా. ఇక్కడ నేర్చిన పంచశీలు కానీ అష్టశీలు కానీ దశశీలు కానీ వీళ్ళు పాటించాలా. అయితే మనము ఒక మూమెంట్ని మనం అక్కడికి చేర్చగలుగుతాము. ఎక్కడైతే మనం శిబిర్లో మనం ఏమైతే నేర్చుకున్నామో అది పబ్లిక్ వరకు మనం పోవాలి. అది మన వరకే ఆగకూడదు. అది ఒక జ్యోతిని వెలిగించిన తర్వాత ఆ జ్యోతి నుంచి 100 జ్యోతులు కూడా వెలిగించవచ్చు, దీపాలు కూడా వెలిగించవచ్చు అది దీపాల నుంచి. అలాంటిది వీళ్ళు శ్రామణీరు అయిన తర్వాత 10 మందిని కూడా వీళ్ళు తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఏదైతే ఈ దీక్ష మన ఈ దీక్షలో వచ్చిన వాళ్ళు మద్యానికి కావచ్చు, సిగరెట్లు కావచ్చు, మరి అంటే చెడు పనులు కావచ్చు దూరం ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దూరం ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే అది నేర్పిందే అక్కడి నుంచి అదే కదా సార్. చెడు అలవాల నుంచి దూరం కావడమే ఇది శిబిర యొక్క అర్థం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నమో బుద్ధాయ, జై భీమ్ సార్. తత్యంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి పాణాతిపాతా వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి అదీనదానా వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి కామేషు మిచ్చచారా వేరమణి సిక్ఖాపదం సమాదియామి. సాధు 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 వనగంధ గుణోపేత